سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جس سے پیر اپنے مرید کو یاد کرے اور بس دیدار ہو جائے. ابے سالے کوئی ایسا، میرے خیال میں جتنے بھی اوورسیز ہیں اتنے پیسے لگا کے آئے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ کون سا وظیفہ، کون سا پیر اپنے مرید کو یاد کرو دیدار ہو جائے. بیگن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، تو وہ ایسے جو ہے نا وہ مرید اپنے پیر کو یاد کرو پیر کا دیدار ہو جائے. مرید وہی الفاظ، وہی معذرت چاہ رہا ہوں کہ الفاظ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے یہ ادائی محبت والی ہے جی. تو وہ ایسی ہے کہ روکو نہ مجھے لوگو دیوانہ ہوں دیوانہ، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں. کوئی لائی مت بٹانا. اس کو بولتے ہیں کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. اب مرید اوورسیز ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بیرون ملک سے اتنا پیسہ لگا کے آتے ہیں، تو آپ ہمارے پیر ہیں کوئی ایسی آپ ٹیکنیک بتا دیں، کوئی ایسا آپ ہمیں کوئی ورد بتا دیں، یا ایسی کوئی تسبیح یا ایسا کوئی وظیفہ ہم پڑھیں کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں. جہاں پر الیاس قادری اور عمران اطاری یہ بتا نہیں رہے کہ یہ ورد پڑھیں، اس چیز کا وظیفہ کریں، اس تسبیحات کو کریں، تو میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا. آپ کے عقیدے بھی پکے ہوں گے اور میں ولی کامل بھی ہوں، کیونکہ میں نے نبی نے لوگوں کو آنکھیں دی ہوئی ہیں، جو مادرجات نبی نے تھے، جن کو اللہ نے نبینا پیدا کیا تھا، آنکھیں نہیں عطا کی تھی، میں نے عطا کر دی. اور میں اتنا کامل ہوں کہ جب تک میں نے چائے نہیں پی تب تک ڈرائیور گاڑی کو آگے لے کے نہیں جا سکا، اس میں میکینیکل ایشو آ گیا تھا. تو جب آپ اتنے کامل ہیں ماشاءاللہ سے، تو اس بیچارے کو جو اتنا لاکھوں روپے لگا کے تمہارے پاس آیا، اس کو وظیفہ بتاؤ. مہدی حسن بنے وہ ادھر بات تو صحیح ہے. وظیفہ نہیں ہے تو پھر اس کو بولو بیٹا بغلول تم غلط جگہ پہ آئے ہو. آئی ایم ناٹ اے غوث پاک، آئی ایم ناٹ اے ولی، آئی ایم ناٹ اے پیر، آئی ایم سمپل پرسن. جس نے ساری زندگی عوام کو بغلول بنایا ہے اور کہانیوں میں سن کے ہندوستانی رواج کو مسلمانوں میں ڈھونڈتے ہو. نبی علیہ السلام کا دین نہیں ہے یہ. ویڈیو کال کر لیا کرو، نمبر لے لو اپنے ان مریدوں کا. کیوں ذلیل کرتے ہو ان کو اتنا؟ ایسے ہی جھوٹ بول کے لاکھوں روپے ڈونیشن لیے ان بوڑھے بابوں نے. کالج اسکول کے بچے ذرا سنیں، یہودی سے لڑائی یہاں نہیں ہو رہی، سکھ سے لڑائی قادیانی سے ہو رہی ہے. تو مجھ سے گورے نے ایک بات پوچھی کہ کلمہ وہ بھی پڑھ رہا ہے تم بھی پڑھ رہے ہو، تو پھر تم اس کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ایک جواب دیا، میں نے کہا مسئلہ ہمارا ہے، مجھے ایک بات بتاؤ. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں شادی شدہ ہوں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، آپ گھر کا سودا صرف آپ لاتے ہیں یا آپ کی بیوی بھی لاتی ہے؟ کہنے لگے جی میری بیوی بھی لے کر آتی ہے. میں نے کہا آپ کی بیوی کام کرتی ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ملک کو ٹیکس والا ملک ہے اور ویلفیئر کنٹری ہے انگلینڈ. انہوں نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کا اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور اس اکاؤنٹ میں اس کے نام پر پیسے ڈالتا ہوں. تو میں نے کہا وہ اکاؤنٹ آپ کے نام پر ہے بیوی کے نام پر ہے؟ کہنے لگے بیوی کے نام پر ہے. تو میں نے کہا وہ سامان خریدنے کیسے جاتی ہے؟ انہوں نے کہا بینک نے بیوی کو ایک ڈیبٹ کارڈ بنا کر دیا ہے، وہ ڈیبٹ کارڈ لے جاتی ہے، اس کارڈ میں کے ذریعے ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس ڈیبٹ کارڈ کے اوپر جو نام لکھا ہے شناخت کا، آئیڈینٹی کا، وہ کس کا نام ہے؟ آپ کا ہے یا آپ کی بیوی کا؟ کہنے کہ میری بیوی کا کارڈ ہے تو بیوی کا نام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی پیسہ آپ کا ہے، اکاؤنٹ آپ نے کھلوایا، بیوی آپ کی ہے، لیکن قانونی طور پر اکاؤنٹ بیوی کے نام پر ہے، تو اس کو کارڈ جو ملا ڈیبٹ کارڈ، ویزا کارڈ، سمجھ رہے ہو، وہ اس کے نام کا ملا. کہنے کہ ہاں. میں نے کہا کبھی ایسا ہو کہ بیوی آپ کی گھر پر نہ ہو اور آپ کا اپنا کارڈ کھو جائے، آپ بیوی کا کارڈ اٹھا کر گروسری مارکیٹ کے اندر آپ اپنے گھر کے لیے سودا صرف لے سکتے ہیں بیوی کے کارڈ پر؟ کہ لیکن نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں لے سکتے؟ بیوی آپ کی ہے، پیسہ آپ کا ہے. کہ یہ قانوناً جرم ہے، میں پکڑا گیا تو پولیس مجھے پکڑ لے گی. میں نے پوچھا پولیس آپ کو کیوں پکڑے گی؟ کہنے کہ اس لیے کہ کارڈ پر نام میرا نہیں لکھا ہے، کارڈ پر نام میری بیوی کا ہے. تو جس کا نام کارڈ پر ہوگا وہی اس کارڈ کو یوز کر سکتا ہے، دوسرا اگر یوز کرے گا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا. میں نے کہا اس قانون کو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آئیڈینٹی قانون ہے، شناخت کی چوری. میں نے کہا بس یہی ہمارا مسئلہ قادیانی سے ہے کہ یہ شناخت کی چوری ہے. سوال یہ ہے کہ کیا تمہیں انگلش آتی ہے یا کوئی تمہارے ساتھ تم ٹرانسلیٹر لے کے گئے تھے کہ تم سے گورے نے سوال پوچھا اور تم نے اس کو اسی لہجے میں جواب دیا تھا اور اس بغلول کو تم سے سوال پوچھنا تھا؟ یار یہ جتنے بھی بریلوی ماشاءاللہ سے حضرات ہیں جو ختم نبوت کے دعوے دار بنتے ہیں اور ماشاءاللہ نعرے بازیاں کرتے ہیں، اور قادیانی ایسے ہیں قادیانی ویسے ہیں، قبر پرستوں کے حوالے سے کیا خیال ہے تم لوگوں کا، جنہوں نے نبی علیہ السلام سے ہٹا کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے جھکوایا کہ غوث الپاک سے مدد مانگو؟ 12 سال پرانے مردے زندہ کرنے والی طاقت ہے ان کی، بڑی کمال پھکی ہے، بڑی معجون ہے ان کے
पास, जो मुर्दे ऐसे ऐसे फटाफट ढोल बजाते हुए कब्रों से बाहर निकलते हैं, कब्र में उतर जाएंगे, धोबियों को बख्शवा लेंगे, उनका जो धोबी होगा, तुम्हारी निस्बत होगी, तुम गौसे पाक के मदरसे से गुजरोगे तो वो बख्श दिया जाएगा। उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का तो ये दीन नहीं है कि आपने कभी कहा होगा तुमने मुझसे सलाम लिया, ये सलाम वाली निस्बत तुम्हें बख्शवा लेंगे। आप अलैहिस्सलाम का तमीदम नामी गुलाम था जो आपको वजू भी करवाता था, आप अलैहिस्सलाम की सवारी को भी तैयार करता था, लेकिन जब उसको एक जंग के अंदर नामालूम तीर लगा था तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नती का खिताब नहीं दिया था, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ये कहा जो जन्नती जन्नती नबी का हर साहबी जन्नती की नारे लगा रहे थे, आपने कहा कि तुम इसकी जन्नती होने की जमानत दे रहे, जबकि मुझे अल्लाह ने भी दिखाया कि इसने माल गनीमत की एक चादर चुराई थी जो उस पे दोज़ख की आग की करके डाल दी गई है। आप अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा कि ये मेरा गुलाम है, वजू करवाता है, मेरी जो है वो सवारी को तैयार करता है, मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, तो मेरी ये निस्बत इसको बख्शवा लेगी, आपने तो नहीं बोला। तो जो आप वलियों के बारे में ये कॉन्सेप्ट रखते हैं और सारी जिंदगी ये मिंबर रसूल से बयान करते रहे हैं, उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो कि दर हकीकत नबी अलैहिस्सलाम का दीन ही नहीं है? तो मेरे भाई सबसे पहले अपने अंदर के जो ये कादियानी है ना, जो अपने अंदर गुस्ताख रसूल पाले हुए तुम लोगों ने, पहले उनको खत्म करो। क्या बात है? ये किताब है क्या चीज़ जिसको दुनिया कहती है बुखारी शरीफ? बुखारी शरीफ इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए इन तलबा से पूछिए आपको कितना अरसा हो गया। कोई 10 साल से मदरसे में दाखिल है और पढ़ रहा है, कोई 12 साल से दाखिल है पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते आखिर में इसी किताब के पास आके पहुंचते हैं। यानी 10-12 साल मेहनत की तब जाके वो बुखारी शरीफ पढ़ने या सुनने या समझने के काबिल हो गए। ये है हमारे इल्म दीन की हैसियत। आजकल लोगों को एक आदत पड़ी है, उर्दू की किताबें बाजार में बहुत आ गई, तर्जमा भी उर्दू में आ गया कुरान मजीद का, अहादीस मुबारका भी उर्दू के आ गए। अब जनाब स्कूल पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले, उर्दू और इंग्लिश से वाकफियत हासिल करने वाले हजरात कहते हैं जी मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी, वहाँ ये लिखा हुआ है। अरे भाई आपको बुखारी शरीफ नाम लेने पर भी कुछ सोचना चाहिए, आपने 12 साल बुखारी शरीफ को समझने के लिए इल्म दीन पढ़ा। तो ये इन हजरात की मेहनत है जो 12-12 साल ये जनाब वाला करीमा से शुरू करते हैं और फिर बुखारी शरीफ पढ़ने और सुनने के काबिल हो जाते हैं। ये इल्म दीन इतना आसान नहीं है। अब ये जाके इस काबिल हो गए हैं, कभी हम उनको आज सरबंदी करके ये पैगाम देना चाहते हैं, कभी आप जाएं अपने इलाके में, अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर के फर्ज को पूरा करें। ये अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर इनका काम है, जो 12-12, 14-14 साल कुरान और हदीस पढ़ने के बाद उम्मत के सामने खड़े होकर अमानतदारी से रसूलुल्लाह की बात को पहुंचाने के काबिल होते हैं। लिहाजा जो हजरात आजकल जो फटाफट, जैसे आजकल देखते ना हमारी, जैसे मौलाना इरशाद फरमाया, जब देसी मुर्गियां थी वो 6 महीने के बाद जाके मुश्किल से वो इस काबिल हो जाती थी कि उसको ज़बह करो, मेहमान के सामने रखो। अब जनाब एक नस्ल ऐसी आ गई है 40 दिन में वो इतनी बड़ी मुर्गी बन जाती है, 40 दिन के अंदर। अरे भाई हमने 40 दिन की मुर्गी जिंदगी में देखी नहीं, अब देखने में आ गई। अब जिस तरह से सफेद मुर्गियां 40 दिन में जनाब वाला 1.5-2 किलो के वजन के साथ तैयार हो जाती हैं, इसी तरह से 40 दिन में जनाब लोग आलिम बनते। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओ चाचा, आज के बाद जब कभी नहाने के लिए जाना ना तो 2 बंदे साथ रखने हैं। तुम्हारी अपनी साबुन पे तुम्हारा पैर फिसलेगा और तुम हो जाओगे ऊपर पूर्वाश। तुम्हें 10 साल लगे, 20 साल लगे, डजन मैटर। तुम्हारे इन चेलों को 50-50 साल हो गए, डजन मैटर। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने ये बताया है किसी भी एक ज़ईफ हदीस के अंदर जो 15 साल से दीन को पढ़ रहा है बस उसी को मेरी हदीसों का शऊर होगा या उसको ही रब की किताब का शऊर हो सकता है? एक बंदा आया है और वो कुरान को पढ़ रहा है और उससे वो किसी को जवाब दे रहा है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर इस किताब के हिसाब से है तो आप गलत हो, क्योंकि इस किताब में ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे हम ये कहें 12 साल तू हमारे मुदरसे में पढ़ा है या 12 साल फलाने दर्स निजामी में तू पढ़ा? वो कह नहीं मैं पढ़ा तो नहीं हूँ, मैं महीना पहले मुसलमान हुआ। चल दफा हो जाए, पहले 12-15 साल पढ़ गया। पढ़ने के बाद जब तुझे हर चीज आशना हो जाए, जब तुझे पता चल जाए कि बुजुर्गों से बकवास और बदतमीजी नहीं करते, अगर वो 2 जब 2 18, 20, 25 कह रहे हो तो मान जाए करता है कि हाँ 20-25 ही होंगे, 4 कभी नहीं मानना। अगर तुम्हें पता है कि सच 4 है तो लेकिन तुमने कभी नहीं मानना क्योंकि वो बुजुर्ग कह रहे हैं। तो जब तुम ऐसे हो जाओ फिर हमसे आके सवाल करना करते कैसे हो ये सब? जो तुम्हारी छत्तर छाया में 12-15 साल पढ़ ले, तुम उसका रखते क्या हो कि वो इस्लाम की रूह से तुमसे या किसी से डिबेट कर सके? बना उसको कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी के बुजुर्गों को पैरों के नखूनों को चूमना शुरू करो। जब तुम बाल तक पहुंचोगे तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला मिल जाएंगे। भाई वो हदीस जो बयान कर रहा है क्या वो सही है या गलत हो? तुम मुंह ना देखो, तुम बात देखो। तुम मुंह के पीछे पड़ जाते हो, तुम उसकी उम्र के पीछे पड़ जाते हो। खैर ये तमाम वीडियोस यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुकी होंगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल दीजिएगा। आज टेक को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।